Hello. Start reading, sir. Pranam. We'll talk later. Okay. My name is Mr. Sanjay Borude and I am living in Ahilyanagar from Maharashtra. And I used to write in Marathi, which is just now got the standard of classical language, and in Hindi language, and as well as in English language. I'm going to recite some poems from my English poetry collection, which is as like this, which is published from Penguin and Random House. They developed a new brand. It is called as a Parriage. You can see here the symbol of that Parriage publication, and it is the brand developed by Penguin and Random House. And this poetry collection is published in 2015. And the caption of this poetry book is the first eco-friendly poetry collection. I'm going to recite here some of those poems which remarks on the environment as well as on the human behavior also. Here, a leaf is a significant, powerful, and important organ of tree. Actually, it is the keystone of all living things, but till it is neglected in poetry and literature. Here are some poems dealing with the leaves, which indicates the important significance and the necessity of it. Those symbolic poems also points to the human behavior, as I said before. Those poems are having minimum meaningful words in order to create a different form which can please anybody. It emphasizes on the philosophy of life. Now, the first and the central poem of this collection is: It is not so easy. It is not so easy to understand the leaves. We have to empty out the bottom of greenness. We have to empty out the bottom of greenness with the strength of our endurance. With the strength of our endurance, we have to have a red blood power. We have to have a red blood flower in the wound of heart. We have to have a red blood flower in the wound of heart. Let the roots have to search. Let the roots have to search the spirit or essence. Then and then only there is a slight possibility of knowing the language of leaves. Then and then only there is a slight possibility of knowing the language of leaves. But to understand the leaves may be far away from it. But to understand the leaves may be far away from it. This is my central poem of this collection. And second, I am going to recite it, which is as like this. The leaves prepare a code for themselves to behave properly. The leaves prepare a code for themselves to behave properly, but their secularism couldn't stop the trespassing of the parasite creepers. But their secularism couldn't stop the trespassing of the parasite creepers. Now the leaves are weaker. Now the leaves are weaker and whole the jungle is frightened. Now the leaves are weaker and whole the jungle is frightened due to the attack of such monstrous creepers. Now the leaves commonly request the stoppings to come and destroy each fearful creepers. Now the leaves commonly request the stoppings to come and destroy such fearful creepers. Now third poem is as like this. The leaf may be simple. The leaf may be simple, compound, or ordinary. The leaf may be simple, compound, or ordinary, but it doesn't beat the drum of inequality. But it doesn't beat the drums of inequality. Quarrels between branches and vine. The quarrels between branches and vine produce the stoppings which compel leaves to burn in it. Which compel leaves to burn in it. Now tell me, who will care for those leaves? Now tell me, who will care for those leaves?
The fourth poem is as like this. You may say, it is not your business. You may say, it is not your business to think about my grief. But as I can't bear, as you are tumbling down with the rhythm of leaf fall. But I can't bear, as you tumbling down with the rhythm of leaf fall. We also know the meaning of leaf fall, but it is only the way to tell you before drying the spirit of life, because we are helpless as the fallen leaves, the fallen leaves, in the hands of wind depending in the hands of wind. Now the fifth poem is like this. Dear, it would better if the leaf fall of mind occurs. Dear, it would better if the leaf fall of mind occurs. Yellow leaves, sick and painful leaves, would tumble down. Yellow leaves, sick and painful leaves, would tumble down, and the grip of being in this world would get decreased. And the grief of being in this world would get decreased. Now, one another poem. We leaves left composing poems. We leaves left composing poems as we listen your concept of literature. We leaves left composing poem as we listen your concepts of literature. We left it from that moment. We left it from that moment when your poems stopped in front of us. When your poems stopped in front of us, irritating with your groupism. Now, the seventh poem is as like this. Enjoy with your insecticides. Enjoy with your insecticides and revival catalysts. Our lump is developed on golden sunlight. Our lump is developed on golden sunlight and not on the specimens from agro universities. Our lump is developed on golden sunlight and not on the specimens from agro universities. Our roots search the water and minerals. Our roots search the water and minerals from the sappy oil, from the sappy soil, Our roots search the water and minerals from the sappy soil. Hence, we used to sing spicy songs. Now, if anybody tell us the importance of hybridization, and agrotechnics, we shall not leave our authentic attitude. Short poems are there, and I am going to recite only 3 more poems from English. Then I will recite from my Marathi poems. 8th poem. The night chases the day. She might think our arrival is the time of his departure. The night chases the day. She might think our arrival is the time of his departure. She get upset, and then she asks the leaves, how do I forget this sorrow? Then she asked the leaves, how do I forget this sorrow? At the same time, the dawn enters. And one can see the dewdrops on the leaves of grass. And we can see dewdrops on the leaves of grass, which are the tears of night. 9th poem. The flower celebrates the festivals of color. The flower celebrates the festival of colors only in spring season. The flowers celebrates the festival of colors only in spring season. But the leaves used to celebrate festival of green lamps in each and every season. But the leaves used to celebrate festival of green lamps in each and every season with a green reason. Now the last point. When a rumor spread, if one donates something to the tree, if one donates something to the tree with a single hand,
it returns us with multiple hands. Since that particular time, the leaves have to work hard to pay off this loan of the humans, and it becomes their fate to make to live the day, to make live the day. Now, here is another poetry book, which is actually edited by Mr. and Dr. Balasaheb Labde. He selected 5 poets throughout Maharashtra, and I am one of them. And here are some poems which are dealing with the women. The first poem I am going to recite is as like this in Marathi. एक झाली चूक आणि गेले मडके फुटून, एक झाली चूक आणि गेले मडके फुटून, झिम्मा टाकून अर्ध्यावरती पोरी आल्या उठून. एक झाली चूक आणि गेले मडके फुटून, झिम्मा टाकून अर्ध्यावरती पोरी आल्या उठून. ठिकरी पाणी खेळताना राज्य कसं घेऊ, ठिकरी पाणी खेळताना राज्य कसं घेऊ, ठिकरी पाणी खेळताना राज्य कसं घेऊ, टिकली खालच्या तळ्यात नाव कशी नेऊ. आयुष्याचं कोड बाई कसं जाईना सुटून, आयुष्याचं कोड बाई कसं जाईना सुटून, झिम्मा टाकून अर्ध्यावरती पोरी आल्या उठून. एक लिंबू झेलू बाई 2 लिंब झेलू, एक लिंबू झेलू बाई 2 लिंब झेलू, हातातल्या काकणाला किती वेळा भुलू. एक लिंबू झेलू बाई 2 लिंब झेलू, हातातल्या काकणाला किती वेळा भुलू. फेर धरता पंचमीचा सूर गेला चुकून, झिम्मा टाकून अर्ध्यावरती पोरी आल्या उठून, झिम्म्या टाकून अर्ध्यावरती पोरी आल्या उठून. पायतळी काचा आणि डोळ्यामध्ये काटे, पायतळी काचा आणि डोळ्यामध्ये काटे, भाडावरच्या कुंकवाला किती फुटती फाटे. पायतळी काचा डोळ्यामध्ये काटे, भाडावरच्या कुंकवाला किती फुटती फाटे. उंबऱ्या आडच्या दावणीला कसं राहावं गुतून, उंबऱ्या आडच्या दावणीला कसं राहावं गुतून, झिम्मा टाकून अर्ध्यावरती पोरी आल्या उठून, झिम्मा टाकून अर्ध्यावरती पोरी आल्या उठून. दुसरी कविता आहे खेळ. कवितेचं शीर्षक आहे खेळ. जीवाच्या कराराने सजवलेल्या रांगोळीचे विस्कटून गेले रंग, जीवाच्या कराराने सजवलेल्या रांगोळीचे विस्कटून गेले रंग. तसा परका वाटत गेला संसार, तसा परका वाटत गेला संसार स्वतःच मांडलेला. नकोसे वाटत गेले रोजचे बलात्कार, नकोसे वाटत गेले रोजचे बलात्कार. डोक्यावर थंड पाणी घेऊन व्यवस्थेला शरण जात राहिले, डोक्यावर थंड पाणी घेऊन व्यवस्थेला शरण जात राहिले. स्वतःला उसवण्याचा खेळ पुन्हा पुन्हा खेळत राहिले, स्वतःला उसवण्याचा खेळ पुन्हा पुन्हा खेळत राहिले. यानंतर तिसरी कविता आहे, तिचं शीर्षक आहे सल कहाण्या. माझ्या निश्चित केलेल्या लाल रिंगणावर कोणी आणून ठेवलंय तुला, माझ्या निश्चित केलेल्या लाल रिंगणावर कोणी आणून ठेवलंय तुला. कुंकवाचा फेरावा चुकवता येत नसला, कुंकवाचा फेरा चुकवता येत नसला तरी सांग कसा टाळू मेहंदीचा स्पर्श झुला, तरी सांग कसा टाळू मेहंदीचा स्पर्श झुला. उमऱ्या आडच्या गोष्टी सगळ्याच जीव घेण्या, उमऱ्या आडच्या गोष्टी सगळ्याच जीव घेण्या. झाकली मूठ इरकली लुगड्यावर पडलेल्या चुण्या, इरकली लुगड्यावर पडलेल्या चुन्या. कुणाला सांगाव्या अशा असल कहाण्या, कुणी कुणाला सांगाव्या अशा असल कहाण्या. Now the other poem which is describing about the rain, and rain is as the dame and fiancé, like a woman for a woman. And I am going to sing this poem if you don't mind. The poem is as like this. The title is आला वयात पाऊस. आला वयात पाऊस, आला वयात पाऊस, रान झालं हिरवगार. अशी फुलली डहाळी झाला तिचा तिला भार, अशी फुलली डहाळी झाला तिचा तिला भार. कसा जपावा फुलोरा तिच तिलाच समजना, कसा जपावा फुलोरा
तिच तिलाच समजना काय होत या उरात, तिच तिलाच उमगना काय होत या उरात, तिच तिलाच उमगना. कोण्या राणीचा वणवा आला होता आसऱ्याला, कोण्या राणीचा वणवा आला होता आसऱ्याला, तवापासून जीव यो लाग लाग दुसऱ्याला, तवापासून जीव यो लाग लाग दुसऱ्याला. असा तरण पाऊस उन्हातानात जळतो, असा तरण पाऊस उन्हातानात जळतो, रोज रातीला येऊन मेला मला ग छळतो, रोज रातीला येऊन मेला मला ग छळतो. त्यानंतरची पुढची कविता आहे, तिचं शीर्षक आहे नवा समाज घडवायचा आहे. आता खूप झाला तुमचा धूर्त मनूचा दावा, आता खूप झाला तुमचा धूर्त मनूचा दावा, चूल आणि मूल यातच आम्हाला अडकवण्याचा पुरुषी कावा. स्त्री अनर्थाचे मूळ म्हणत, स्त्री अनर्थाचे मूळ म्हणत तुम्ही वेद काळापासून आमच्या शिळा करून ठेवल्या. स्त्री अनर्थाचं मूळ म्हणत तुम्ही वेद काळापासून आमच्या शिळा करून ठेवल्या, तेही राम नावाच्या पुरुषी पायाने उद्धार होण्यासाठी, तेही राम नावाच्या पुरुषी पायाने उद्धार होण्यासाठी. पतिव्रतेच्या चुकीच्या व्याख्या गळी उतरवून, पतिव्रतेच्या चुकीच्या व्याख्या गळी उतरवून शारीरिक दुर्बलतेचा गैरफायदा घेत तुम्ही नासवलेत आमचे तमाम आयुष्य आणि भविष्यही, तुम्ही नासवलेत आमचे तमाम आयुष्य आणि भविष्यही. एवढ्यावरच न थांबता हर एक युगात बंड करणाऱ्या तेजस्विनीची हत्या करून तुम्ही रचत राहिलात तिच्या पुढे नरमुंडक्यांची रास, तुम्ही रचत राहिलात तिच्या पुढे नरमुंडक्यांची रास. 33% पुढे केलीत आमची ढाल, 33% पुढे केलीत आमची ढाल. आम्हाला नामधारी बनवून तुम्ही पांघरत राहिलात सत्तेची उबदार शाल, आम्हाला नामधारी बनवून तुम्ही पांघरत राहिलात सत्तेची उबदार शाल. आम्हाला बनवलं जाहिरातीतील प्रदर्शनीय माल, आम्हाला बनवलं जाहिरातीतील प्रदर्शनीय माल. मग आमचेच बाजार भरून त्यावर करोडोंची उलाढाल, मग आमचेच बाजार भरून त्यावर करोडोंची उलाढाल. तुमच्या अत्याचाराच्या कहाण्या आसमंतात, तुमच्या अत्याचाराच्या कहाण्या आसमंतात दबल्या गेलेल्या हुंदक्यांचे प्रतिसाद अजूनही घुमताहेत कानात, दबल्या गेलेल्या हुंदक्यांचे प्रतिसाद अजूनही घुमताहेत कानात. पैशासाठी इमान विसरलेल्या गिधाडांनो, पैशासाठी इमान विसरलेल्या गिधाडांनो, तुमचा घडा आता भरला आहे. पहिलीला जाळून दुसरीची राख व्हायच्या आत तिसरीची खेळणाऱ्या हैवानांनो, तुमच्या दुष्कृत्यांचा सडा आता पडला आहे. पहिलीला जाळून दुसरीची राख व्हायच्या आत तिसरीची खेळणाऱ्या हैवानांनो, तुमच्या दुष्कृत्यांचा सडा आता पडला आहे. स्त्रीला भोगदाशी समजणाऱ्यांनो, तुमची सद्दी संपली आहे. आता आम्हाला आमची खरी ओळख पटली आहे, आता आम्हाला आमची खरी ओळख पटली आहे. आता अज्ञानाचा हा घनतिमीर आम्हाला संपवायचा आहे, आता अज्ञानाचा हा घनतिमीर आम्हाला संपवायचा आहे. आडवा येणारा प्रत्येक पुरुषी अहंकार मुळापासून छाटायचा आहे, आडवा येणारा प्रत्येक पुरुषी अहंकार मुळापासून छाटायचा आहे. आईला आई आणि ताईला ताई म्हणणारा नवा समाज घडवायचा आहे, आईला आई आणि ताईला ताई म्हणणारा नवा समाज घडवायचा आहे. यानंतरची जी कविता आहे तिचं शीर्षक आहे 40च्या बायका. तिचे काही तुकडे आपल्या समोर मी सादर करतो. त्यातला पहिला तुकडा असा आहे की 40च्या बायकांचे काय झाले हाल हाल, 40च्या बायकांचे काय झाले हाल हाल, केस पांढरे होताना खोल खोल जाई गाल. 40च्या बायकांचे काय झाले हाल हाल, केस पांढरे होताना खोल खोल जाई गाल. 40च्या बायकांनी असा केला ग संसार, 40च्या बायकांनी असा केला ग संसार. कुंकवाच्या नावाखाली घरी पोसला अंधार, कुंकवाच्या नावाखाली घरी पोसला अंधार. 40च्या बायकांची अशी फसगत झाली, 40च्या बायकांची अशी फसगत झाली. पोरपोरींच्या भजनी आईची ना याद आली, पोरपोरींच्या भजनी आईची ना याद आली. 40च्या बायकांचा असा उतरला तोरा, 40च्या बायकांचा असा उतरला तोरा. व्यवहाराचा कागद कसा राहिला ग कोरा, व्यवहाराचा कागद कसा राहिला ग कोरा, व्यवहाराचा कागद
कसा राहिला ग पोरा. या पुढची जी कविता आहे, दुसरी कविता या 40च्या बायका या मालिकेतली, तर ती अशी आहे. 40च्या बायकांना काही होतात ना भास. 40च्या बायकांना काही होतात ना भास, उंबऱ्यात बसताना आठवांची गारास. 40च्या बायकांना काही होतात ना भास, उंबऱ्यात बसताना आठवांची गारास. 40च्या बायकांनी कुठे स्वप्नांना गाडले, 40च्या बायकांनी कुठे स्वप्नांना गाडले, नांदण्याच्या खेळामध्ये कुठे आणून सोडले. 40च्या बायकांना असा गहिवर येतो, 40च्या बायकांना असा गहिवर येतो, कर करीत सांजेला डोळा उंबरा सांडतो, कर करीत सांजेला डोळा उंबरा सांडतो. 40च्या बायकांना कुणी डांबल घरात, 40च्या बायकांना कुणी डांबल घरात, घरासाठी स्वतःना उभी चालली हयात. त्यातला तिसरा तुकडा असा आहे की 40च्या बायकाही अंधारात बसतात, 40च्या बायकाही अंधारात बसतात, स्वतःच्याच आयुष्याला एकांतात हसतात, स्वतःच्याच आयुष्याला एकांतात हसतात. 40च्या बायकांनी 40च्या बायकाही काही नियम पाळतात, 40च्या बायकाही काही नियम पाळतात, जे सांगायचं ते कसं नेमकच टाळतात. 40च्या बायकाही चांदण्यात नाहतात, 40च्या बायकाही चांदण्यात नाहतात, आणि भरल्या घरात सुद्धा एकट्याच राहतात, भरल्या घरात सुद्धा एकट्याच राहतात. त्यातला चौथा तुकडा असा आहे की 40च्या बायकाही कथा कीर्तनात दंग, 40च्या बायकाही कथा कीर्तनात दंग, किती केला ग सत्संग तरी असंगाशी संग. 40च्या बायकांच्या कोणी लागू नये नादी, 40च्या बायकांच्या कोणी लागू नये नादी, सारं आयुष्य फुसून वरे चामड्याची वादी. 40च्या बायकांच्या कोणी लागू नये नादी, सारं आयुष्य पिसून उरे चामड्याची वादी. 40च्या बायकांना पुन्हा पालवी फुटते, 40च्या बायकांना पुन्हा पालवी फुटते, जशी वातगी दिव्याची विजताना मोठी होते, जशी वातगी दिव्याची विजताना मोठी होते. 40च्या बायकांचं असं वय गुताड्याचं, 40च्या बायकांचं असं वय गुताड्याचं, साप विचारांचे लई नियतीच्या गारुड्याचं, साप विचारांचे लई नियतीच्या गारुड्याचं. यानंतरची जी कविता आहे ती मी पुन्हा गाऊन सादर करतोय. कवितेचं नाव आहे दुखलय देतोय जावय माझ्या जनाला. I am going to sing this poem which became a ringtone in many districts here and which is selected for a film also. कविता अशी आहे. आता कुठल्याही सणाला, आता कुठल्याही सणाला धाडींना म्हणाला, आता कुठल्याही सणाला धाडींना म्हणाला, पर दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला, जनाला दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला, जनाला दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला. झालंय वरीस नाही माहेर आली, आला कागद पोरलय सुकली, झालंय वरीस नाही माहेर आली, आला कागद पोरलय सुकली, लाडात वाढली न मायेत खेळली, बाई माहेरा मुकली, लाडात वाढली न मायेत खेळली, बाई माहेरा मुकली. सासरा नाठाळ सासुती तोंडाळ, सासरा नाठाळ सासुती तोंडाळ, मोल काय देतील बाईच्या चांगल्या गुणाला, गुणाला दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला, जनाला दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला. ननंदा जावाना येत या दुखणं, पाहून बाईचं रूप देखणं, ननंदा जावाना येत या दुखणं, पाहून बाईचं रूप देखणं, धीराची कार्टीन उन्हाड पोरटी, खाऊन पिऊन गावभर हिंडणं, बोलते हसूनी नांदते कसूनी, बोलते हसूनी नांदते कसूनी,
राग नाही बाईला कसल्या कुठल्या क्षणाला क्षणाला दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला. गाडी भळ गोतावळा घरात पाहुणा रावळा उरला सुरला. गाडी भर गोतावळा घरात पाहुणा रावळा उरला सुरला. दहावीती आयटन खाऊन फुकाट जाऊन या बाईच्या घरला. दहावीती आयटन खाऊन फुकाट जाऊन या बाईच्या घरला. पाणी ते हिरीच भरीते पहाटेच. पाणी ते हिरीच भरीते पहाटेच. मोळी आणते जाऊन बाई माझी वनाला वनाला. दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला जनाला. दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला. कुंकवाचं पहिलं लेण देवा घरचं हे देण. कुंकवाचं पहिलं लेण देवा घरचं हे लेण. दिल्या घराला आलं मरण आई तुझी शिकवण. दिल्या घराला आलं मरण आई तुझी शिकवण. सासरी नांदाव घराला सांधाव. सासरी नांदाव घराला सांधाव. कधी ना कधी देव देईल सुख त्या क्षणाला क्षणाला. दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला जनाला. दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला जनाला. दुखलय देतोय जावई माझ्या जनाला. धन्यवाद. Thank you. Thank you very much for listening and joining this program. Thank you for the organizer and thank you all the listeners. Thank you once again.